কংগ্রেস শিক্ষা সেলের এক্সিকিউটিভ বডির সদস্য সৌমক পালিত তৃণমূল যুবনেত্রীর বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্তের অভিযোগ আনলেন। সৌমক বলেন, সায়নী তাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিয়েছে। তিনি তৃণমূলের যুবনেত্রী হয়ে যাওয়ার পর তার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখতে চাইছেন না সায়নী। তার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট ব্লক করে দিলেন বলে অভিযোগ করেছেন সৌমক। তিনি মমতা ব্যানার্জিকে লিখে জানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিষয়টি জনসমক্ষে আসার প্রয়োজন অনুধাবন করে তিনি সংবাদ মাধ্যমকে জানালেন, আমি জাতীয় কংগ্রেসের শিক্ষা সেলে, যেটা আগে মাননীয় নির্মলেন্দুবাবু স্বর্গীয় উনি আগে সভাপতিত্ব করতেন, এখন এমপি স্যার অনারেবল শ্রী প্রদীপ অচ্চত স্যার এখন প্রেসিডেন্ট আমাদের সেলে। তো আমি স্টেট এক্সিকিউটিভ কমিটিতে নিযুক্ত হয়েছি in time span, very less time, for a time span of like 5-6 months before, and KMC elections হয়ে গেল, results out, but undemocratic forceful elections হয়েছে, administration totally TMC এর কাজ করেছে, এটা তো আপনারা সবাই দেখতেই পেয়েছেন, অনেক জায়গায় অশান্তি। সো আমাদের ফাইটস কন্টিনিউ হবে against the misrule and misgovernance of the TMC. We shall continue to fight and protest because there is no other ways to stop this inhuman nature of TMC. আজকে এই জন্য আমার ভিডিওটা করার, বিকজ তৃণমূলের সত্য বলবো না, কিছু মাস হলো একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত, এবং তার যে বিশেষভাবে আমাকে সঙ্গে প্রতারণা ইন দ্য সেন্স, আমি হয়তো বলবো না কম্পেনসেশনের বিষয়টা, আমি এখন বলবো হিউম্যানিটি গ্রাউন্ডসে। বিকজ উনি যখন যাচ্ছেন, মানুষকে বলছেন, আশ্বাস দিচ্ছেন যে উনি মমতা ব্যানার্জি মেসেঞ্জার। আপনারা বিচার করে নিন মমতা ব্যানার্জির মেসেঞ্জার কীরকম একটা মানসিকতার মানুষ, এবং অভিষেক ব্যানার্জি, মমতা ব্যানার্জি দুজনকেই এই বিষয়টা হচ্ছে, ওনারা যে মানুষদেরকে ইলেক্ট করেন অন দ্য টপ নচ ইন দ্য লিডারশিপ টিম, তাদের মানসিকতাটা কী ধরনের। আমার প্রশ্ন আমার পাবলিককে অ্যাওয়্যার করা এই ভিডিওর থ্রু দিয়ে, so that they don't get misjudged and they don't get misinterpreted by these people. যার নামটা করব, সিডনি হচ্ছেন আমাদের সদ্য যুব তৃণমূলের যুবনেত্রী মিস সায়নী ঘোষ। সায়নী ঘোষ উনি যখন এমএলএ জন্য আসানসোল থেকে কন্টেস্ট করছিলেন, আমি তখন মেন স্ট্রিম পলিটিক্সে আসিনি। আমি তখন তার আগে মহারাষ্ট্র সিএমের হয়ে কাজ করতাম, পৃথ্বীরাজ চৌহানজি, ওনার সঙ্গে আমার অনেকবার কথোপকথন হয়েছে। সো আই ওয়াজ বেসিক্যালি আ ফ্রিল্যান্স ইকোনমিক অ্যাডভাইজার্স টু ভেরিয়াস ইনস্টিটিউশনস of the governments as well as to the educational institutes, and I will also show my proof on this regard. And this is a proof. On 2014 I started off this work. I was invited at Harvard University. I will just show you to it. This clearly mentioned Harvard University by the 21st Century Academic Forum because of my research paper which I presented, and it was my new theory that came out, and I was called over there to present it. Then I take various initiatives proactively to solve the economic issues of the various countries, and this is a letter from the New Zealand government. I also suggested the New Zealand government on economic policies, and Mr. Daniel O'Brien, as you all can see, he has also sent me an appreciation letter because of the economic policies that is suggested for the New Zealand's betterment. So like this basis, there are ample amount of examples I can show you, because my life is like an open book. I don't have any hypocrisies, I don't have any unethical practices in my life. This is a letter from the ex-Prime Minister of UK in London, Mr. David Cameron, when I asked him for a request to meet him regarding the economic development of UK. So he has appreciated my initiatives, but due to his pressing engagements he couldn't meet me. That is a secondary issue. So my question is, when I was doing all these stuff before coming into mainstream politics, and I'm thankful to Indian National Congress to give me the political platform to work for the people. But again, that's a secondary issue. Coming to the main focus point over here. So Miss Sayanee Ghosh, what she did, she thinks herself to a very smart woman, and before the elections she met me, and we met each other because I also act in few films. I'm not so big celebrity,
but on the same professional grounds, being belonging to same profession, I told okay, I'll help you out because I am very helpful nature person. I like to stand by the side of the people. So I helped her and she told me that তুমি যেভাবে কাজগুলো করো তুমি আমি আসানসোলে দাঁড়াচ্ছি and I am from আসানসোল. I am born and brought up in আসানসোল. সো আসানসোলের হয়ে যদি তুমি কিছু ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানস তোমার যা আছে মাননীয় মমতা ব্যানার্জি যেগুলো করেছেন, সো দ্য লট অফ শ্রীজ অ্যান্ড সাথীস অফ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, সো অল দিস ইভ্যালুয়েশনসগুলো করে একটু আমাকে পাঠাও যাতে আমি একটু ইনসাইটসগুলো পাই। I have the proof. I will show this also as a proof because আমি হাওয়ায় কথা বলি না এবং হাওয়ায় কথা বলাটা পছন্দ করি না। So I will also show this also. She created a WhatsApp group called Asansol Research. I will just show you. আমি কিছু দিন আগে এই গ্রুপটা থেকে লেফট আউট করেছি। You can see আমি লেফট আউট করেছি because it's unethical. I wrote Shayoni also that we stand in different political party now and it will be integrity issue, so I will not continue on this part. Okay, I will not continue on this part. এই গ্রুপটা দেখুন আসানসোল রিসার্চ গ্রুপ, আমি দেখাচ্ছি। আমাকে ব্লক করেছে এখন সায়নী, শি ব্লকড মি। গ্রুপ অ্যাডমিন কাকে দেখাচ্ছে দেখে নিন, সায়নী ঘোষ, ঠিক আছে। বাকিরা টিমের যারা আছে ছিল, এবং আমি এখানে যাবতীয় ওকে হেল্প করতে থাকি অন আসানসোল। দেখুন সব তথ্যগুলো আমি ওকে দিতে থাকি, সব ইনফরমেশনসগুলো আছে এর মধ্যে। হাউ আসানসোল ক্যান ডেভেলপ, হাউ ইন দ্য মমতা ব্যানার্জিস পলিসিস ক্যান বি মার্কেটেড, ঠিক আছে, সেগুলো আমি করতাম অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্স ইকোনমিক অ্যাডভাইজার। আই ওয়াজ জাস্টিফাইং মাই রোল, আই ওয়াজ জাস্টিফাইং মাই ডিউটি। তো এইগুলো আমি করছিলাম। এই দেখুন সায়নী তখন লেখে, ইন্ট্রোডাকশন করে, ওয়েলকাম অল, মিট সৌমক, হি ইজ বিং কাইন্ড এনাফ টু শেয়ার দ্য রিসোর্সেস উইথ আস। তো এইগুলো এত কিছু করার পর, ঠিক আছে, আমি তখন এটা করেছিলাম। এবার সায়নীর পার্সোনাল আমি হোয়াটসঅ্যাপে আসছি। ও আমাকে পার্সোনালি হোয়াটসঅ্যাপে, আমি ওকে যখন ও যুব নেত্রী হয়ে গেল, যুব নেত্রী হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে অ্যাজ ইফ শি ডাজেন্ট নোজ মি, আমি ওকে কিছুদিন কল করি, মেসেজও করি, বাট শি ডাজেন্ট remembers me and she doesn't have any humanity because you all can see, okay, very inspiring Showmok, okay, just talks, big talks, okay, please take your time and do your work, okay, I am quite obliged. এবার এইগুলো দেখুন, হোয়াইটগুলো ওর লেখা, হ্যাঁ, ওখানে আই উইল ফরওয়ার্ড এভরিথিং, এই যে লেখাগুলো আছে, ঠিক আছে, থ্যাংকস সৌমক, মিনস মাচ, ঠিক আছে, খালি বিগ টকসগুলো। এবার আমি ওর একটা ভয়েস মেসেজও শোনাচ্ছি, ঠিক আছে, যাতে আই ওয়ান্ট টু বি ভেরি ক্লিয়ার অন মাই পার্ট, ওকে। সো আমি একটা ওর ভয়েস মেসেজও শোনাচ্ছি যেটা ও আমাকে পাঠিয়েছিল অন দ্য বেসিস অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন। আমি সেটা এক্ষুনি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি, জাস্ট হোল্ড ইট অন। Just hold on. I'm just taking out that voice message of Shayoni. Just hold on. এই যে ভয়েস মেসেজ শুনুন সবাই। Hi Shomok, good evening. I'm really sorry, I'm really stuck up because it has been a very long journey today and there is still a series of meetings that I have to attend. However, I was reading your message Shomok, but the thing is যে I am not deciding on my behalf. মানে আমার যা যা ক্যাম্পেইন হচ্ছে বা যাদের সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে, starting from local leaders to all অঞ্চল সভাপতিস and গ্রাম পঞ্চায়েত people and everybody, it is being decided by Navarno. So I don't think that I would be individually able to go and meet anybody because that is violating the protocol, as in the protocol of the party line. And I hope you understand that. So if you have any input, like the research work that you're doing, I've told you you need to do that separately for me, but along with your research for Raj, because the basic issues are always the same. So if there is anything you can provide me with that if you feel like, okay, but there is no pressure as such. But meeting people and having separate meetings individually is going to violate the party line because it's being decided by Navarno and the hierarchy out there. Okay, so but thank you so much, and I hear that you have been providing a lot of material, Bobby tells me, so that's very very kind of you. Thanks. এবার একজন নেত্রী এইভাবে যদি কথা বলে, ভেরি ভেরি কাইন্ড অফ ইউ, থ্যাঙ্কস, যেন একটা হর্স রেসিজম করছে, নো হিউম্যানিটি, আ লিডার উইদাউট এ হিউম্যানিটি। টিএমসিতে দেখতে পাচ্ছেন কারা কারা জায়গা পাচ্ছে। ফার্স্ট থিং, আমি বলছি না হিংসা করে যে ও অত বড় পোস্টে গেছে, ভগবান করুক ও আরও বড় পোস্টে যাক। আই ডোন্ট হ্যাভ এনি পার্সোনাল গ্রাজ, বাট আই এম কনসার্ন বিং I am also into politics. Okay, Indian National Congress always thinks about the people's welfare.
সো আই এম অনলি কনসার্ন এরকম টাইপের মানুষরা রাজ্যে সব জায়গায় গিয়ে গিয়ে ভিড় বাড়িয়ে মানুষের ইমোশন নিয়ে খেলছে, এটা তো ইমোশন নিয়ে খেলা। আমি বলছি না ঠিক আছে কোনো লিগাল এগ্রিমেন্ট নেই, কিছু নেই, আমি কম্পেনসেশন তো ক্লেম করতে পারবো না। আপনাদের একটা কথা বলি, যেদিনকে আমার ফার্স্ট মিটিং হয় আমাকে যাদবপুর এডবি বাস স্ট্যান্ডে বসে মিটিং করিয়েছে, এটা এই হিউম্যানিটি গ্রাউন্ডসে, কোনো হিউম্যানিটি। আমার তো কিছু একটা প্রোফাইল আছে, সেখান থেকে দাঁড়িয়ে যে যাদবপুর এডবি বাস স্ট্যান্ডে বসে আমি ওর হয়ে পয়েন্টসগুলো বানাচ্ছি বসে বসে। কাউকে একটা পাঠিয়েছিল, আই ডোন্ট রিমেম্বার, মেবি হিজ হার ব্রাদার অ্যান্ড সামথিং অফ দ্যাট সর্ট। তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে ওখানে আমার ফার্স্ট ক্লাসটা লেগেছিল, ইউ অ্যাটলিস্ট ইউ শুড নো হাউ টু রেসপেক্ট পিপল, ইউ ডোন্ট নো হাউ টু রেসপেক্ট পিপল। এটা এই জবাবটা কে দেবে? অভিষেক ব্যানার্জি দেবেন নাকি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেবেন? আপনাদের দলে এরকম মানুষরা জায়গা পায় অ্যাজ এ লিডার্স, আর এই এরকমটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। আর এখন বলছে দের ইজ নো সাচ প্রেশার, যেটা আপনার ভিডিও যেটা নিজের ভয়েস শোনালাম আপনাদেরকে, বলছে নো সাচ প্রেশার। একজন আপনি সাহায্য চাইতে আসছেন, আমি তাকে সাহায্য করছি, আমি তাকে পয়েন্টসগুলো দিচ্ছি, ঠিক আছে? দের ইজ নো সাচ প্রেশার। একজন লিডার হয়ে সে নিজে ক্লিয়ার নয়, সে আমার কাছ থেকে পয়েন্টার্সগুলো নেবে নাকি প্রেশার নেই। একটা ইলেকশন আগে প্রত্যেক রাজনৈতিক কর্মী প্রেশার থাকে। আমার কাছে যখন ডিউটি দেওয়া হয়েছে, আই ওয়াজ জাস্টিফাইং মাই রোল, আই ওয়াজ জাস্ট গিভিং মাই ইনপুটস। তুমি যদি ইনপুটস চাও ভাই ক্লিয়ারলি বলো, না চাইলে ক্লিয়ারলি বলো না। ইউ আর গিভিং মি, ওকে দের ইজ নো সাচ প্রেশার, ওকে আই এম নট হিয়ার টু ডু এনি টাইম পাস, রাইট? সো এখানে আনএথিক্যাল একটা, এই যে আনএথিক্যাল প্র্যাকটিসটা, এবার আপনাকে বলি, এত কিছু দেওয়ার পর যখন তারপর তৃণমূলের যুব সভানেত্রী হয়ে গেল, হু ইজ সৌমক? নো, দের ইজ নো সৌমক, আই ডোন্ট নো হিম, এরকম একটা অ্যাটিটিউড, ঠিক আছে? আমি ভাবছিলাম এটা অভিষেক ব্যানার্জি অফিসে পাঠাবো বা কালীঘাটে পাঠাবো, কিন্তু কংগ্রেসের তো ভাই, আমি কংগ্রেস একজন বাই হার্ট, কংগ্রেস আর চিপ পলিটিক্স করে না, কংগ্রেস অলওয়েজ ডাজ কনস্ট্রাকটিভ পলিটিক্স, আমিও কনস্ট্রাকটিভ পলিটিক্স করি। এবার বিষয়টা, আমি তখন ওকে একটা মেসেজ করেছিলাম 3-4 দিন আগে, সেটাও দেখাচ্ছি। আই উইল নট টেল এনিথিং লাইক। সায়নী, রাইট? গুড ইভিনিং সায়নী, আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ। কারণ এর আগে আমি দুবার ফোন করেছি, ফোনটা তোলেনি। রিগার্ডিং মাই সার্ভিস টু ইউ রিগার্ডিং আ ইলেকশন ক্যান্ডিডেচার, ওকে? এরপরে আমাকে ম্যাডাম তৃণমূলের যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষ আমাকে ব্লক করেন হোয়াটসঅ্যাপে। তো আজকে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, কালকে যদি কোনো লোক এরকম মিটিং করতে যাচ্ছে তৃণমূলের ইয়েতে, এজেন্ডাতে, কোনো লোক কোনো সাহায্য চাইলো, আমি সাহায্য চাইছি না, আমি তো আমার সার্ভিস দিয়েছি রীতিমতো, হ্যাঁ, আমার এগ্রিমেন্ট নেই, কিন্তু হিউম্যানিটিতে একটা কথা বলবে, কিছু জানাবে, সেখানে ব্লক করেছে। কালকে যদি কেউ দাবি নিয়ে যায়, আপনারাই বলুন, আপনারা যদি কোনো দাবি নিয়ে ওনার কাছে যান, আপনাদের কি গ্যারেন্টি এইসব দেখার পরে যে ও আপনাদের হয়ে কাজ করবে, আপনাদের হয়ে আপনাদের ইম্পর্টেন্সটা তুলে ধরবে? কালকে তো আপনার নামে ব্লক করে দিতে পারে। আপনি হয়তো কমপ্লেন শোনাচ্ছেন, এই এতবার করে আমাকে ডিস্টার্ব করছে, আমি ব্লক করে দিই, ওকে? তো এইরকম নেতাদের ওপর আপনারা ভরসা রাখবেন? আপনারা এবার বিচারটা করে দেখুন, এরকম নেতাদের উপর আপনারা ভরসা রাখবেন? ডাস দিস লেডি থিংস হারসেলফ ভেরি স্মার্ট? কোনো হিউম্যানিটি আছে? সাডেনলি একটা ক্রপ আপ করে কোনো টপিকস এভরি টাইম কন্ট্রোভার্সি থাকতে ভালোবাসে, কোনো কনস্ট্রাকটিভ ভ্যালুলেস লিডারশিপ, ভ্যালুলেস ওয়ার্ক, এরকম নেতৃত্বের আপনারা কী করে বিশ্বাস করবেন? এনার এবার আমার বলা বক্তব্য হচ্ছে একটাই, ও যদি কাজ করে খুব ভালো। আপনাদের কাছে যখন যায় সায়নী ঘোষ মিটিং করতে, দুবার ভেবে নেবেন ওনার মিটিংয়ে আপনারা অ্যাটেন্ড করে আপনারা কি বেনিফিটটা পাচ্ছেন। এগুলো তো হয়তো মমতা দি জানেন না, অভিষেক দা জানেন না। এবার বিষয়টা আমি ভাবছিলাম না অফিসে পাঠাবো, কিন্তু না, I thought I should talk directly to the public rather than talking to Abhishek Banerjee or Mamata Banerjee on this point, because there is some issues, there are serious challenges for the Trinamool government. TMC তে কোন কোন লোকেরা জায়গা পায়, এবার আপনারাই বিচার করে নিন। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।